예, 안녕하십니까. 이번 시간에 BBC 방송에서 트럼프 대통령의 미국 국빈 방문이요, 영국 국빈 방문, 잠깐 살펴볼 텐데요. King and Trump hail UK-US special relationship in state banquet speech. 그래서 우선 비디오가 짤막한 게 있는데 그것을 우선 들어보겠습니다. 1분 30초짜리인데요. 보겠습니다. It's all about the integration Yeah. of data. 광고가 Data without 나오고, context is pretty useless, to be honest. The more connectivity, the better it is for taking actionable insight Yeah, and 광고를 decisions as 멈춰서 a company leader. 들어줘야 되네요. I'm sure President Trump and Melania will be thrilled that it is William and Catherine who are greeting them firstly. Donald Trump there, having just landed in the last few moments here in Windsor for a historic second state visit. So now we are seeing the President accompanying the King and inspecting the Guard of Honour. A moment that will have thrilled President Trump with his Scottish ancestry to listen to the pipes there at Windsor Castle. As well as the pomp and ceremony today, there are protests taking place. These are the live pictures from central London from a demonstration organised by activists from the Stop Trump Coalition. Another extraordinarily impressive military part of today. The choreography, planning, the timing there at the moment of the fly past. The senior royals, yes indeed, and the President and First Lady are now making their way into St George's Hall. Our countries are working together in support of crucial diplomatic efforts. I'll tell you that I just stood in line and shook about 150 hands, and the King knew every single person and every single company. I was very impressed with that. 예, 거기까지입니다. 오디오가 좀 소리가 좀 크지가 않아서 좀 소리가 잘 들리진 않는데요. 근데 이 비디오라는 것이 그 위력이 대단한 게 글자로 이제 뭐 다 나타낼 수 없는 걸 순식간에 전체 분위기라든가 이런 걸 우리가 파악을 할 수 있는데, 예, 보겠습니다. King and Trump hail UK-US special relationship. hail, 칭송한다 이 말이죠. 두 사람이 칭송합니다. 미국과 영국, 영국과 미국과의 특별한 관계, 어디에서 in state banquet speech, 국빈 만찬 연설에서 King Charles has commended, 칭찬하다지요. President Trump's personal commitment, 개인적인 그런 약속, to, 무엇에 대해서는 약속, finding solutions, 해결 방법을 찾아내는 것에 대한 약속이요. to, solution to죠. 무엇에 대한 해결 방법, some of the world's most intractable conflict, intractable, 해결하기 어려운, 가장 해결하기 어려운 그 전쟁에 있어서의, 전쟁의 일부, 몇몇에 있어서의 해결 방법을 찾는 거. 그러니까 이 intractable conflict 이거요. 트럼프가 굉장히 듣고 싶어하는 말입니다. 트럼프 대통령은 지금 가자 전쟁도 못 끝내고 러우 전쟁도 끝내지 못했지만 한 대여섯 건은 자기 덕택에 아프리카에서 그리고 특히 이제 파키스탄과 인도 사이에 자신의 그 핵전쟁이 될 가능성을 자기가 막아줬다는 겁니다. 거기서 굉장히 자부심을 가지고 그것을 의식한 나머지 영국 왕이 특별하게 이 말을 해주는 거예요. 지금요. 전 세계 가장 해결하기 어려운 충돌 중에 일부에 대한 해결 방법을 찾아내겠다라는 그런 약속에 대해서 칭찬을 늘어놓은 겁니다. As he called for U.S. support, 왕께서 킹 찰스가 요청하는 중에, 범하는 중에 미국의 지원을 요청하는 중에 for Ukraine, 우크라이나에 대한 지원을 요청하는 겁니다. Against tyranny, 이 독재에 맞서서 푸틴의 이 독재에 맞서서 우크라이나를 지원해달라고 요청하는 겁니다. 영국 정부를 대표해서 이렇게 해야 되겠죠. In a speech at the U.S. State Visit Banquet, 연설에서 미국 국빈 방문 만찬에서 In response, 그에 대한 대응으로 President Trump hail, 칭찬했습니다. 칭송했어요. The special relationship between the
two countries, 양국 간의 특별한 관계를 칭송했습니다. Saying the word special doesn't begin to do it justice. special이 시작하지 않는다. to do it justice. 이게 무슨 말인지 모르겠네요. 이 special이라는 단어가요. saying the word special doesn't begin to do it justice. specially doesn't begin 시작하지 않는다. to do it justice. 그것에게 정의를 그 무슨 말인지 모르겠습니다. 이거요. 네, 그래서 special doesn't begin to do it justice. 이 말이 무슨 말인지 한번 볼까요? Special doesn't begin to do it justice. To do justice. 이시 없었나요? 그냥 to do justice인가요? sorry. 이거는 사실은 이제 여기에다 물어봐가지고는 이제 구글에다 해가지고는 소용이 없고 복사를 일단 해놓고요. 지금요 이 스페셜이 아니고 스페셜이죠. Special doesn't begin to do it. 이시 아마 있는 것 같은데. Special doesn't begin to do it justice. 이렇게 되어 있죠. 여기에 to do it justice. present를 빼고요. 벌써. 그렇게 하면 뭐라고 나오는지 한번 볼까요? Special doesn't begin to do it justice. 뜻이 뭐냐면요. 컨텍스트가 the phrase came up during Donald Trump's state visit to the UK. 국빈 방문 중에 등장했는데 연설이 specifically at a banquet at Windsor Castle with King Charles II. 이 왕과의 윈저 캐슬에서 만찬에서 등장했는데 where he was speaking about the relationship, 특별한 관계, special relationship between the United States and United Kingdom. The special relationship is a long-standing diplomatic phrase. 특별한 관계라는 건 우리가 다 알고 있는 그런 구절이죠. Used to describe the close historical, cultural, linguistic, governmental and strategic ties between the two nations. 그건 아는 거고 special doesn't begin to do it justice라는 말이 무슨 말이냐. When someone says X doesn't begin to do it justice라고 할 때는 무슨 뜻이냐면 the word X 이게요. In this case especially is too weak or too modest. 뭐뭐 하기는 너무 약하고 너무 좀 수수한 단어. To fully capture the depth, 기타 등등이요. 이런 깊이라든가 등등을 완전히 포착하기는 너무 좀 얄팍한 단어다. 이거 충분치 않다라는 말이네요. The depth, 깊이, breadth, 그런 폭, or magnitude, 정도, what they are describing, 그들이 묘사하는 것에. 그래서 Trump is arguing, 트럼프가 뭐라고 주장하는 거냐면 calling the US-UK relationship special, 양국 관계를 스페셜이라고 부르는 것이 understates, 과소하게 진술하고 과소 진술하고 있다는 겁니다. How strong, deep, meaningful and profound the relationship is. 양국 관계가 얼마나 강력하고 깊고 그다음에 의미가 있고 그다음에 깊숙한지 의미심장한지 그것을요 understate 과소평가하고 있다는 거예요. 과소평가하고 있다는 거예요. From his perspective 자신의 견해로 보자면 in other words 다른 말로 하면 special is an understatement다 라는 뜻이다 이거죠. 이것이 조금 충분한 묘사가 아니다 이 말이네요. Doesn't begin to do it justice. 그것에게 이시 스페셜 관계를 말하네요. 스페셜 관계에게 진짜의 이 관계에게 정의를 구현하기 시작하지도 않는다 이거죠. 전혀 올바르지 않다 이 말이네요. 그래서 이 수거는 결국 understatement다 라는 뜻이다 이거죠. 스페셜이 그래서 the word special 이런 경우에는 스페셜을 인용을 또 해야 되잖아요. 그래서 큰 인용구 밑에 그래서 이렇게 해야 되겠습니다. 이렇게 하고 마지막에 이제 더블 코테이션 마크로
The King's speech at a lavish dinner, 아주 호화찬란한 이 디너에서 for 160 guests in Windsor Castle. 윈저 캐슬에서 그러니까 버킹엄 팰리스가 아니고 윈저 캐슬은요. 그 군주의 사저잖아요. 그러니까 특별한 의미를 갖습니다. 관저가 아니고 이 윈저 캐슬에서 개최한 것은요. 그래서 여기에서 160명의 게스트를 위한 호화찬란한 디너 파티에서 그 왕의 연설은 emphasized 그러니까 미국식 스펠링은 이제 이거를 Z라고 해야 되고 영국은 이제 S라고 그러는데 emphasized the deep connections 깊은 연관 관계를 강조했습니다. between the two countries and the need 그리고 두 번째로는 필요성을 강조했는데 to maintain cultural, trading and military links 이 문화 그다음에 교역 그다음에 군사적인 그 연관 관계를 유지할 필요성을 강조했습니다. Our people have fought and died together. 우리 양국 국민들이 그동안에 같이 싸우고 같이 죽었어요. For the values we hold dear. hold dear. 이 dear는요 귀중한이라는 뜻입니다. 다음에 이 hold는요 불완전 타동사지요. 불완전 우리가 we hold something. 우리가 이게 목적어입니다. 이 dear는요 목적격 보호예요. 그래서 hold something dear라는 것은 무엇을 귀중하게 여긴다 이 말입니다. 이거 불완전 타동사 목적어 목적격 보호하면 무엇을 귀중하게 여긴다는 말이에요. 그래서 우리 양국 국민들이 귀중하게 여기는 그 가치관들을 위해서 같이 싸우고 같이 죽었어요. The state visit will continue on Thursday. 국빈 방문은 목요일에도 계속됩니다. including Queen Camilla and the Princess of Wales at events. 퀸 카밀라하고 그 다음에 프린세스 웨일스가 이벤트에 참석을 하는데 with the First Lady Melania Trump하고 그 이벤트에 여러 이벤트에 같이 참석을 합니다. 그러니까 여왕하고 두 번째 들어오신 분이지만은 그 다음에 이 며느리하고 같이 멜라니아하고 합류한다 이거죠. It'll move from a royal spectacle to political talks. 그것은 A에서 B로 이동할 것이다요. 이동하는 거죠. 이동. Royal spectacle 그러니까 왕가의 이런 화려한 행사 같은 걸 말하죠. 왕가의 아주 호화스러운 spectacle한 행사에서 political talks 정치 회담. 그 다음에 기자회견으로 이렇게 연결이 된다 이거죠. As Trump travels to meet Prime Minister Keir Starmer. 트럼프 대통령이 이제 그 여행을 하면서 Prime Minister Keir Starmer 총리를 만나기 위해서 어디서 만나니? At his country house. 이 총리의 시골집에서 만난다는 겁니다. 이것도 특별한 대접을 뜻하지요. 시골집 체커스라는 이름의 시골집에서 만나기 위해서 출입을 하면서 The President and First Lady were greeted. 두 사람이 영접되었는데 by the Prince and Princess Wales. 윌리엄하고 그 부인하고에 의해서 영접을 받았습니다. The state banquet on Wednesday came. 수요일날 이 국빈 만찬이 이루어졌는데 at the end of a day of pageantry and politics. 그 하루의 끝인데 그날 무엇이 있었냐면 pageantry. pageantry는 그런 화려한 행사를 말해요. 행사요. 특히 pageantry 하면요. 미스 아메리카 선발대회 같은 그런 행사들을 pageantry라고 대표적으로 말하죠. 그래서 행사와 그 다음에 정치적인 여러 건들이 있고 나서 저녁에 이제 국빈 만찬이 있었다 이거죠. where 거기에서 where는 지금 현재는 뭘 받는지 확실히 몰라요. 아마 뱅킷을 받겠죠. 이 국빈 만찬에서 the president was welcomed 환영을 영접받았는데 to Windsor 윈저 궁으로 영접되었는데 by the king, queen and a line of senior royals. 그래서 윈저 캐슬로 영접을 받았는데 왕과 그다음에 여왕과 그다음에 라인업 of senior royals 고위 왕족들이요. 고위 왕족들. 라인업은 미국식에서는 그냥 한 단어로 쓰지요. 영국식에서 이제 두 단어로 쓰지만 이거 라인업 야구의 라인업이라든가 그런 이런 등장 인물들을 우리가 라인업이라고 그러죠. 그 팀의 A팀의 한화라든가 이런 팀의 라인업이 좋다 나쁘다. 등장하는 선수들 할 때 그래서 라인업. When they arrived, 부부가 도착했을 때 President and Melania Trump stepped out of ornate carriages. 그들이 도착했을 때 이 두 사람은 밖으로 나왔다. ornate carriages.
그들이 도착하다는 그들은 영접하는 쪽인가 봐요. 이 찰스라든가 이런 영접하는 쪽에서 도착했을 때 두 사람이 stepped out of ornate carriages 장식한 마차들에서 나왔다는 겁니다. 밖으로 나왔어요. 근데 그 조금 이상하죠. 트럼프 and stepped out of ornate carriages 그렇게 되나요? 그럴 겁니다. 아까요 그 비디오에 보면은 트럼프 대통령하고 킹 찰스하고 같이 이제 탑승을 했고 그 다음에 멜라니아는 또 다른 마차예요. 왜 제가 지금 복수가 왜 복수냐 이건데 마차가 여러 대 동원됐겠죠. 거기에서 이제 나왔는데 밖으로 나왔습니다. Inside the Castle Scenic Quadrangle 어디에서 내렸냐면 이 캐슬의 윈저 캐슬의 아주 경치가 아름다운 쿼드랭글 이 사각 마당이요. 사각 마당 안에서 그러니까 그 안에까지 와가지고 마차에서 내린 겁니다. 네이는 지금 이 사람들을 말하네요. 하여튼 두 사람이요. 네이가 누구냐? 이 두 사람 대통령 부부가 before an inspection of troops 아까 비디오에서 보았죠. inspection of troops 하니까 그 병정들 사열이라고 그러죠. 사열 그 사열 전에 inspection of troops는 사열이 아니고 뭐라고 그러죠. 그 주로 의장대들 쭉 서 있고 그 다음에 그 사열이라고 그러네. 예, 두 사람이 왕하고 대통령이 거기를 지나가는 거예요. On perfectly prepared lawns 완전하게 준비된 잔디밭 위에서요. 영국 사람들 뭐 잔디 관리에 세계적이겠죠. 가장 오래 뭐 잔디를 관리해 온 사람들이니까 완전하게 준비된 잔디밭 위에서 사열을 했다는 겁니다. 사열이 아니고 뭐라고 그러는데요. 사열 아니고 검열도 아니고 뭐죠. 군인들 통과하고요. The Prince and Princess of Wales 윌리엄 부부가 were also there. 또한 여기에 참석을 했는데 to welcome the U.S. visitor 미국 방문자 즉 트럼프 대통령을 환영하기 위해서 윌리엄 부부가 참석을 했습니다. In this royal charm offensive 이 왕가의 여기 잘 보세요. 지금 이게 이 트럼프의 국빈 방문이요. 사실은 알맹이는 별로 없습니다. 그런데 실질적으로는 좋은 결과, 엄청난 결과를 낳을 겁니다. 왜냐하면요, 지금 이 영국 쪽의 이 왕가의 이 매력 공세입니다. 왕가의 매력 공세에서 트럼프 대통령을 환영하기 위해서 이제 이 왕세자 이쪽들도 이제 다 등장을 한 거죠. Holding a warm and friendly private meeting 개최하면서 따뜻하고 그 다음에 아주 친절한 개인적인 미팅을 프레지던트하고 멜라니아 트럼프하고 같이 이제 만나면서 로열 참 오펜시브를 퍼붓는 겁니다. 지금 관세 문제 등등 영국이 이제 경제적으로도 아주 고전하고 있고 그 다음에 관세 문제도 좀 해결을 좀 해야 되고요. 그런데 지금 트럼프한테 욱박질러도 안 되고 살살 이렇게 이거 트럼프가 아주 좋아하는 게 이런 거죠. 아주 국빈 대접을 특히 이제 왕가에 의해서 국빈 대접 받는 거 굉장히 밝히는 사람인데 그래서 지금 이 charm offensive 매력 공세를 펼치고 있는 겁니다. In his banquet speech 자신의 이 연회 그 연설에서도 President praised Prince William 트럼프 대통령이 윌리엄 왕세자를 칭찬했습니다. Saying 다음과 he would be an unbelievable success in the future. 그가 앞으로 믿을 수 없을 만큼 성공작이 될 거다는 겁니다. 이 아버지 앞에서 말하기는 좀 그렇지만 그래도 아버지가 그렇게 기분 나쁘진 않겠죠. 당신 빨리 죽고 윌리엄이 즉위하시오라는 말은 아니니까 뭐 그런 힌트가 될 수도 있지만 하여튼 뭐 아버지도 수련을 많이 했지만 그동안에 딴짓을 많이 하느라고 근데 윌리엄은 자기 아버지에 비해서 정말 철저하게 준비를 지금 착착 해 나가고 있죠. 오랫동안에 걸쳐서 앞으로도 꽤 할 거고요. And called Catherine 그리고 캐서린을 윌리엄의 부인을 뭐라고 그러냐 radiant 아주 반짝반짝 빛나는 and so healthy and so beautiful 그렇게 건강하시고 그 다음에 그렇게도 아름다우신 분입니다 라고 프린세스를 칭찬했다 이거죠. 그렇게 불렀습니다. Trump's historic second state visit 이거 역사적입니다. 두 번째 국빈 방문이요. 한 사람에 대해서 영국 왕실이요 두 번이나 국빈 방문을 허가한다. 이건 대단한 일인데 그것은 무엇을 보여주냐면 good relationship between the king and the president.
이 찰스와 트럼프 대통령의 좋은 관계를 보여준 겁니다. Including some friendly moments, 몇몇 아주 우호적인 순간들을 포함해서 as they watch the ceremonial parade, 그들이 그 의식적인 의례에 따른 그 퍼레이드를 군사 퍼레이드가 지금 아주 이례적으로 1000명 이상이 동원된 겁니다. 의장대 등등 엄청나게 동원한 초호화 지금 이 행사를 트럼프를 위해서 개최해 준 겁니다. 그것을 두 사람이 주시하는 동안에 아주 우호적인 그런 순간들도 있었다 이거죠. 뒤에 둘이가 귓속말을 한다든가 아주 친한 모습을 보였다 이거죠. The king jokingly seemed to be warning the president. 농담 삼아 뭐만 하는 것처럼 보였냐면 to be warning the president, 대통령한테 트럼프한테 경고하고 있는 것처럼 계속 경고하는 것처럼 보였어요. To watch out for 조심해라 이거죠. The sword 칼이요. One of the soldiers on parade, 퍼레이드를 하고 있는 그 군인들 중에 칼을 좀 조심하세요라고 농담 삼아서 계속해서 경고하고 있는 것처럼 트럼프 대통령이 좀 얌전하게 걷지 않고 좀 왔다리 갔다리 했나? 하여튼 의장대들이 칼을 딱 쳐들고 있는데 그래서 조심하세요라고 자꾸 경고하는 것처럼 보였다 이거죠. Trump showed great interest. 트럼프 대통령은 엄청난 관심을 표명했습니다. When he was shown around St. George's Chapel, 이거요, 이 윈저궁 안에 있는 이 왕가의 전용 교회죠. 이 St. Chapel의 이 교회 안을 구경시켜 주었을 때 엄청난 관심을 보였어요. Saying, what a place. 기가 막힌 장소네. And looking at the Royal Collection's historic documents, 그리고 로열 컬렉션의 이 왕가가 윈저 캐슬에 가보면요, 온갖 보물들이 다 여기 진열되어 있죠. 그 보석이 왕창 박힌 그런 관이라든가 그런 것들, 관하니까 무슨 그 캐스켓, 커핀, 죽었을 때 들어가는 관은 아니고 왕관 같은 거 그런 것들, 이 보석 비싼 거 여기 다 보관되어 있는데 윈저 캐슬에. 그래서 이 로열 컬렉션 쪽에 히스토릭 다큐멘트, 역사적인 문서들 그런 것들을 바라보면서 about US independence, 미국 독립 등등 온갖 역사적인 문서가 거의 다 진열되어 있다, 원본으로요. 그랬을 때 그가 트럼프 대통령이 언급했습니다. The real deal. 이거 진짜네. The president has been a long time admirer of the late Queen Elizabeth. 트럼프 대통령은 오랫동안 흠모해온 사람입니다. 돌아가신 the late 고인이 되신 Queen Elizabeth는요. And he laid a wreath, 그리고 화환을 갖다 놓았어요. And paid his respect, 그리고 존경의 표시를 했습니다. At her tomb in Windsor. 윈저에 있는 그녀의 무덤에서 unofficial gifts and official gifts were exchanged. 그리고 공식적인 선물이 교환되었고요. including giving the visiting president the flag. 방문 중에는 트럼프 대통령한테 깃발을 주었어요. That was flying over Buckingham Palace. 버킹엄 궁 위에, 런던의 버킹엄 궁 위에 휘날리고 있던 국기를 주었는데요. On the day of Trump's inauguration in January 2025. 의미가 있네요. 2020년 금년 1월 20날이죠. 정확하게 1월에 트럼프의 그 취임 날에, 즉 1월 20일에 버킹엄 팰리스에 개양되었던 그 국기를 준 거죠. State visits are a form of soft power diplomacy. 국빈 방문이라는 것이 하나의 형태다. 형태라는 말 하나의 도구라는 말입니다. soft power diplomacy, soft power 외교예요. 소프트 파워 외교라는 말을 자꾸 하잖아요. 우리가 소프트 파워 외교요. 꼭 군사적으로 모든 것을 다 성취되는 게 아니죠. 소프트 파워 외교가 오히려 더 많은 것을 이루어낼 수도 있죠. 외교의 수단이라는 겁니다. 국빈 방문이. Using royal hospitality, 왕가의 hospitality, 이런 다정함 또는 친절함, 왕가의 친절함을 이용하는 겁니다. To build relationship, 관계를 구축하기 위해서 with important international partners, 중요한 국제 파트너 국가들과 관계를 형성해내기 위해서 with none more important than the US. 누구랑? None more than important than the US. None more than에서 제가 주춤하게 되는데 none more than the US. 미국보다
미국보다 non more than important가 그 많이 나오는 말인데 미국보다 중요한 나라가 아니다 이건데 non more than important than the US가 결국은 이게 non more than important가 바로 미국과 같은 그 말로 해석해야 되네. non more than important than이 이걸 묶어서 한꺼번에 정리를 하자면 이거 more than anything else the US first and foremost 우선 미국을 비롯한 그 말이겠죠. non more than important than 미국보다 그래서 그걸 점검을 하겠습니다. with non more than important than 그것을 한마디로 하면은 그것도 이쪽에서 AI 쪽에서 해보겠습니다. non 이것을요. enough phrase 이렇게 해보겠습니다. non more than important than 이것은 a common and grammatically correct expression used to emphasize something is the most important of all 가장 중요하다 라는 뜻을 나타낼 때 쓰는 건데 그래서 그 non more than important than non more important than 이 구조는 뭐 그렇고 그래서 예문이 있고 non more than important than non more than important than이 아니고 뭐라고요 지금요? non more important than non more than important than이 non more important than이다 이거죠. 그래서 여기 틀렸나요? 지금 제가 잘못 가져온 건지 아니면 non more important than 이게 잘못된 거네요. non이 없네요. sorry. non more important than sorry. 제가 잘못했나요? non more important than non은 있어야 되겠죠. 그래서 다시 한번 여기 보면 non more than이 중간에 들어가면 안 된다. 그죠? than이 두 번 들어가면 안 된다는 건데 제가 그렇게 타자를 했나요? 여기 본문에 보면 이렇고 본문에 non more 맞는데 non more important than 그래서 non more than important than 이것이 무엇이 가장 중요하다 이거죠. 그래서 미국이 가장 중요하다 이런 뜻이다. 그리고 그 뒤에를 잠깐 보면 가만해라 non more than important than을요 to highlight the most important element among several 대여섯 개 중에 가장 중요한 엘리먼트를 highlight 부각시킬 때 이걸 사용한다. If you translate Korean is often 우리말로는 가장 중요한 것은 무엇이다. 무엇보다 중요한 것은 무엇이다. 그런 뜻이네요. that includes 그것은 뭘 포함하냐면 business links 이 사업상의 연계요. 사업상의 연계들 with more heads of technology firms at the state banquet than celebrities. 그래서 이거 at the state banquet 이 state banquet에요. 더 많은 이 테크 회사의 저 사장님들이 더 많이 than celebrity 유명인사보다 테크놀로지 펌의 그 사장님들이 더 많이 참석했다는 거네요. 예를 들면 애플의 팀 쿡 and Sam Altman of the artificial intelligence firm OpenAI의 Sam Altman 고맙습니다. Sam Altman의 도움을 많이 받고 있는데 이런 사람들을 포함해서 이번 연회에 참석을 했다 이거네요. Alongside the state visit, alongside는 뭐뭇과 함께라는 말이죠. 뭐뭇과 함께 국빈 방문과 함께 there had been 150 billion pounds 150파운드의 미국 투자가 있었다 이거죠. announced 발표되는데 into the UK 여기에서는 거꾸로 미국이 영국에다 투자를 하네요. 1,500억 파운드요. 1,500 파운드의 투자가 있었다.
이 국빈 방문과 함께 including $22 billion from Microsoft. 마이크로소프트사에서만 해도 220억 달러를 투자한다. 프레스 바론 루퍼트 머독이 언론에 전 세계적으로 언론 대재벌이죠. 언론 쪽에서 가장 많은 기업을 가지고 있는 사람이 이제 호주 사람, 이 사람 루퍼트 머독인데, 그래서 이쪽에 그러니까 언론에 원래 베런이 남작이든가요? 이 루퍼트 머독. 그래서 아마 저 자귀도 받았을 겁니다. 이 양반, 호주 양반이기 때문에 영국 왕실에서 베런이라고 남작 칭호를 받았을 텐데, 이 사람이 또 이 양반이 참석했네요. Sitting next to the Prime Minister's advisor, Morgan McSweeney. 이 총리의 어드바이저인 모건 스윈이 바로 옆에 앉았습니다. 또 이 디너 파티에 참석을 했는데, where 이 디너에서는요, guests were given a main course. 이 손님들한테 메인 코스가 대접됐는데, Norfolk Organic Chicken, Norfolk Organic 유기농으로 키워진 치킨의 그 메인 코스가 주어졌다, 이거죠. As well as hailing the value of the U.S. and UK's partnership, 양국의 파트너십의 가치를 칭송하는 것은 물론이고, the king stressed, 찰스 왕은요, 무엇을 강조하는데, importance of protecting the environment, 환경 보호의 중요성을 강조했어요. 환경 보호. 이거 트럼프가 듣기에 좀 그렇긴 하지요. 그렇지만 뭐 트럼프도 이해는 하지요. 왕이 국민들 세금 받아가지고 뭐 밥 먹고 잘 사는데 환경 보호라도 해야 되겠죠. Saying 뭐라고 하냐, there was a precious opportunity, 귀중한 기회가 있다는 겁니다. 귀중한 기회요. To save, 지킬 수 있는, and to restore, 그리고 복원할 수 있는 the wonders and beauty of nature, 자연의 그런 경이로운 풍경들과 아름다움을 safeguard, 지키고 복원할 수 있는 귀중한 기회가 있어요. For the generations who follow us, 우리 뒤를 따르는 몇 세대 동안. 근데 그 다음에는 이제 기회가 없어지겠죠. The King and President Trump had a carriage ride. 이 왕실 마차를 타고 왔어요. Into Windsor Castle. 윈저 캐슬 안으로. 그러니까 무슨 런던 히드로 공항에서 간 건 아니고 아마 윈저 캐슬 가까이까지 가가지고 아마 갈아탔을 겁니다. 이 캐리지로. 그래서 두 사람이 마차를 같이 타고 윈저 캐슬 안으로 들어갔다 이거네요. The banquet concluded a day of events. 이 연회가 하루 동안에 걸친 여러 행사들을 마무리했다라는 말이죠. 이 행사들은 무엇을 의도한 거냐면, 이 행사들이 무엇 하도록 의도된 거냐면 to make a positive impression on the president. 트럼프한테 긍정적인 영향이란다. 인상이요. 긍정적인 인상을 만들어 보자 이거죠. 트럼프 대통령한테 긍정적인 인상을 좀 심어주자라고 의도된 여러 가지 행사입니다. In a shock and awe display of pageantry. 페이전트리가 그런 여러 가지 행사죠. 화려한 행사. 근데 이런 행사의 집합명사입니다. 페이전트리가. 이거 페이전트가 이제 보통 명사고 페이전트리는 집합명사인데, 그러니까 여러 가지 이 행사들의 디스플레이인데, 행사들을 보여주는 건데, shock and awe, 아주 놀라움, 충격과 놀람을 자아내는, 입이 떡 벌어질 만큼 아주 놀라운 그런 초호합한 행사에서 with 1,300 servicemen and women from the Army, Royal Navy and RAF taking part. 그래서 with 다음에요, 이게 주어고요. 그 다음에 ing가 나오죠. 그래서 뭐뭐 하는 상황입니다. 부대 상황인데 1,300명의 군인들입니다. 군인들 남녀, 어디서 동원됐니? 육군, 그 다음에 해군, 그 다음에 RAF가 로열 에어포스죠. 2차 대전 때 많은 공헌을 했던, 그러니까 육군, 해군, 공군에서 차출된 이제 1,300명의 남녀 군인들이 taking part, 참여하는 상황에서 This was the largest ever Guard of Honor. 이것이 역대 최고로 큰 Guard of Honor, 의장대입니다. 의장대 행사입니다. Plan for a state visit to the UK. 영국으로의 국빈 방문을 위해서 계획된 것 중에 역대 최대 규모다 이거죠. The much bigger than usual military lineup. 그래서 평소보다
평소보다 bigger than 더 큰, 훨씬 더 큰 겁니다. 훨씬 더 큰 이 밀리터리 라인업이 예, 군대 뭐 동원이죠. 예, 군인들 쭉 나열한 것이 평소보다 훨씬 더 큰 이런 밀리터리 라인업이 for the state visit, 이 국빈 방문을 위한 것이 was the UK government's message, 영국 정부의 메시지입니다. To encourage the US to do something, 미국에게 뭐뭐 하도록 격려하기 위한 메시지입니다. Maintain its commitment to, 미국의 약속을 지키세요. 약속을 유지하라는 겁니다. 포기하지 말고요. To NATO, 보통 이제 미국에서는 이제 대문자로 다 쓰는데요. 나토에 대한 약속이요. 나토 탈취하지 마시고, 미국 아저씨 탈퇴하지 마시고, 그 다음에 우크라이나를 좀 지원하시고, 두 가지요. 이거 나토에 대한 약속을 유지하시고, 이게 1번입니다. 유지하시고, 그 다음에 우크라이나를 지원하시고, 이거요. 프라이미니스터 키어 스타머, 이 양반도 이제 그 귀족 칭호를 받았는데, join 트럼프하고 합류했습니다. To watch a fly past. fly past가 이게 영국식 단어일 것 같은데, 미국에서는 fly over라고 그러나요? fly over. 그 비행기 그 시범 운행들이요. 공중에서 막 날아가는 거. fly past. 그걸 찾아봐야 되겠는데요. fly past는 아무래도 영국식 단어 같은데, fly past. fly past가, 이것은 이제 구동사로 나와버리는데, fly past 하이픈으로 연결하면 이제 브리티시 잉글리시에서 이게 예 미국식에서는 이제 fly over입니다. 이게 미국식에서는 fly over고 브리티시 영국식 영어에서 fly past가 된다 이거죠. 그래서 fly past를 그 구경하기 위해서요. by the red arrows, red arrows라는 부대겠죠. 이 공군 뭐 시범 부대겠죠. over 윈저 캐슬 위로 이 시범 비행을 보기 위해서. 그러나 a planned fly past by F-35 fighter jets was stopped. 근데 계획되어 있는 F-35 이 전투기, 이 미제죠. 이 미 공군의 이 전투기에 의한 계획된 이 flyover는 was stopped, 중지됐는데 by poor weather conditions. 아주 그 나쁜 기상 여건 때문에 그것은 중지됐다 이거죠. The royal spectacle seemed to have appealed. 이 왕가에서 이런 준비한 이런 초호합한 행사를 말하겠죠. 초합한 행사가 seemed to have appealed to the president. 대통령한테 어필했던 것처럼 보여요. To have appealed가 뭐니? 얘 이름부터 먼저 말하면 완료형 투부정사지. 완료형 투부정사는 동사 시제보다 하나 앞섭니다. 이 스펙터클이 뭐처럼 보였냐면 그 전에 이미 대통령한테 아주 어필했던 거, 매력으로 다가왔던 것처럼 보였습니다. 그 describe 트럼프 대통령이 묘사해서 his state visit, 자신의 국빈 방문을 뭐라고 묘사했냐, 뭐라고? One of the highest honors of his life. 미국식은 언어고요. 영국식은 honors, 유가 더 들어가는데 자신의 일생에 있어서 가장 큰 영광 중에 하나라고 묘사했어요. Fascists go home. There were protesters, 시위자들이 against the Trump state visit in Windsor. 윈저에서, 윈저가 이제 한 동네입니다. 인구 한 10만쯤 될 거예요, 윈저가. monarchs residence만 있는 게 아니고 군주의 그 거주지만 있는 게 아니고 윈저가 한 마을이에요. 그래서 그 마을에서 시위가 있었다는 거죠. But unlike other recent state visits, 그러나 다른 최근의 국빈 방문과 달리 there were no moments visible to the public. 대중들에게 가시적인 대중들이 볼 수 있는 순간이 전혀 없었다는 겁니다. With all the events taking place behind the walls of the Windsor Estate. 모든 행사가 발생해서 그렇다. 모든 행사가 일어났는데 발생했는데 그 벽 뒤에서 of the Windsor Estate, 윈저 이 영지, 윈저 영지 또는 at the PM's Country Estate Chequers, PM의 총리의 시골 영지 체커스에서 A protest against the visit was held in London. 이 방문에 대한 이 시위가 런던에서 개최되었다. But there were also anti-Trump placards. 그렇지만 반-트럼프 플래카드들이 윈저에서도 있었습니다. Out of sight from the U.S. visitors. 미국 방문자들이 볼 수 없는 그런 위치에서요. Protesters included the anti-monarchy group Republic. 시위자들은 누구를 포함했냐면 반군주제
반군주 단체 리퍼블릭이라는 이름의 영국에서 무슨 군주제니 군주제 없애 세금 아까워 그런 주장하는 리퍼블릭이라는 단체를 포함했는데 whose chief executive 이 대표가 그레이엄 스미스가 뭐라고 그랬냐면 It's time to fix our democracy. 이제 우리 민주주의를 좀 고칠 때가 됐어. 우리 민주주의가 아주 썩어 빠졌다니까 무슨 왕이 있니? And defend the country. 그리고 우리나라를 보호할 필요가 있어. From 누구로부터 보호할 필요가 있냐? From those who might want to undermine. 누구로부터 보호할 필요가 있느냐? 영국을 who might want to undermine 파괴하기를 원할지도 모르는 원할지도 모르는 그런 불순분자로부터 영국을 보호해야 될 때가 됐다는 겁니다. 지금이요. 무엇을 파괴하느냐? What democratic rights we have. 우리가 가지고 있는 이 what democratic rights. 이 what이 보통 what이 아닙니다. what we have 하면 우리가 가진 거. 근데 what democratic rights. 뭐야? 무엇 민주주의 권리? 그건 뭐야? 이게 특별한 거예요. What democratic rights라는 말은 우리가 민주적인 권리 있잖아요. 민주적인 권리. 그다음에 what이 들어가면요. 민주적인 권리를 몽땅 다해요. 그 민주적인 권리가 하나든 200개든 우리가 가지고 있는 민주주의 권리 몽땅 다라는 말이에요. What money we have 하면요. 우리가 가진 돈 몽땅이에요. What money we have는 우리가 가지고 있는 몽땅 돈 다. Whether that be Charles or Trump. 양보절이죠. 이 whether는요. 명사절의 양보절입니다. 그것이 찰스이든 트럼프이든지 간에 이 노즈에 예를 드는데요. 파괴하고자 하는 자가 왕이든 아니면 미국 대통령이든지 간에 그래서 양보절에서 that be가 맞느냐 틀리느냐 이 원형을 썼죠. 현대영어에서는 틀립니다. 현대영어에서는 양보절에서 원형 쓰세요. 그런 규칙 읽어본 적 있나요? 없죠. 양보절에서 원형을 쓰지 않습니다. 옛날식으로 이거 쓴 거죠. 그래서 whether that is 하면 되죠. Whether that is Charles or Trump. 이든 이거요. 예, 거기까지입니다.